جبریل کے پاس ابھی شادی کے لیے وقت نہیں ہے، انایا کی تو ریزیڈنسی مکمل ہوتی ہی کر دوں گی، رئیسہ اور تمہارے لیے اب تلاش شروع کرتی ہوں۔ امامہ نے اپنے لیے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا، یو شوڈ ڈو سم تھنگ مور پروڈکٹیو۔ حمین نے اسے چھیڑا۔ مثلاً؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ آپ کے لیے کوئی پروڈکٹیو کام ڈھونڈتا ہوں، حمین نے آملیٹ کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہاں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اس عمر میں نئے سرے سے کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنے سالوں سے ایک روٹین کی عادی ہوں اور پاپا کو اس طرح گھر چھوڑ کر میں کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتی۔ امامہ نے اس سے بڑی سنجیدگی سے کہا جیسے اسے خدشہ ہو کہ وہ واقعی اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنے نہ چل پڑے۔ وہ تھا بھی ایسا ہی۔ حمین نے امامہ کو بڑے پیار سے دیکھا۔ وہاں اسلام آباد کے ایک گھر میں اپنی منتخب کردہ گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ ان سب کی زندگی کا محور تھی۔ حمین نے جو سال بچپن میں یہاں سالار اور جبریل کی عدم موجودگی میں امامہ کے ساتھ گزارے تھے، وہ ان دونوں کو بہت قریب لے آئے تھے۔ وہ اس سے پہلے اپنے ہر دکھ سکھ کی بات جبریل سے کرنے کی عادی تھی، اب حمین سے کرنے لگی تھی۔ اس نے امامہ کی بات سننے اور ماننے کی عادت انہی سالوں میں سیکھی تھی۔ ممی، آپ نے فیملی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، حمین نے یکدم پتہ نہیں کس ذہنی رو میں اس سے کہا تھا۔ وہ اس کی بات پر چائے کا سپ لیتے لیتے مسکرا دی تھی۔ ہمیشہ عورت ہی دیتی ہے حمین، میں نے کوئی الگ کام نہیں کیا، اس نے بڑی لاپرواہی سے حمین سے کہا تھا۔ اگر آپ کو کبھی اپنی جیسی کوئی عورت ملے تو مجھے اس سے ضرور ملوائیں، ہو سکتا ہے میں شادی کر لوں اس سے، بلکہ فوراً کر لوں گا، اس نے کہا۔ امامہ بڑے پرستار انداز میں مسکرائی۔ یہ تو کام بڑا آسان کر دیا ہے تم نے میرے لیے، وہ بھی مسکرایا۔ تمہارے ساتھ چلنا اور زندگی گزارنی بھی بہت مشکل ہوگا حمین، تم بھی کام کے معاملے میں اپنے بابا جیسے ہو، ورکہولک، جو کام سامنے ہونے پر سب کچھ بھول بیٹھے، امامہ نے اس سے کہا تھا۔ بابا سے موازنہ نہ کریں میرا، ان کی اور میری سپیڈ میں بہت فرق ہے، وہ خوش دلی سے ہنسا تھا۔ رئیسہ اچھی لڑکی ہے، امامہ نے یکدم کہا تھا۔ حمین کو سمجھ نہیں آئی انہیں بیٹھے بٹھائے رئیسہ کیوں یاد آ گئی تھی۔ امامہ نے بھی اس سے آگے کچھ نہیں کہا تھا۔ ہاں، رئیسہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے بھی سوچے سمجھے بغیر ماں کی بات کی تائید کی تھی، اور اسے حشام اور رئیسہ کا مسئلہ یاد آ گیا تھا جسے ڈسکس کرنے کے لیے وہ امامہ کے پاس آیا تھا۔ مگر اگلے دن سکندر عثمان کی اچانک موت نے اسے یہ کرنے نہیں دیا تھا۔ سکندر عثمان ان سب کی زندگی سے بے حد خاموشی سے چلے گئے تھے۔ وہ حمین کی وہاں آمد کے دوسرے دن نیند سے نہیں جاگے تھے۔ اس وقت اس گھر پر صرف امامہ اور حمین ہی تھے۔ طیبہ امریکہ میں تھیں۔ اس رات حمین سکندر عثمان کے پاس بہت دیر تک بیٹھا رہا تھا، ہمیشہ کی طرح وہ جب بھی یہاں آتا تھا اور امامہ ان کے لیے ہی آتا تھا۔ سکندر عثمان سے وہ سالار کے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ انسیت رکھتا تھا، اور ایسا ہی ایڈوانس سکندر عثمان بھی اس سے رکھتے تھے۔ الزائمر کی اس سٹیج پر بھی حمین کے ساتھ آنے پر ان کی آنکھیں چمکتی تھیں، یا کم از کم دوسروں کو لگتی تھیں۔ کچھ بھی بول نہ سکنے کے باوجود وہ اسے دیکھتے رہتے تھے، اور وہ دادا کا ہاتھ پکڑے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا، ان سے خود ہی بات چیت کی کوشش کرتا رہتا تھا، خود سوال کرتا، خود جواب دیتا، جیسے بچپن میں کرتا تھا، اور ویسی ہی باتیں جو بچپن میں ہوتی تھی، اور تب سکندر عثمان ان کے جواب دیا کرتے تھے۔ دادا بتائیں، شتر مرغ کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ وہ ان کے ساتھ واک کرتے ہوئے یکدم ان سے پوچھتا۔ سکندر عثمان الجھتے، شتر مرغ کی تصویر ذہن میں لانے کی کوشش کرتے، پھر ہار مانتے۔ مرغ کی دو ہوں گی تو شتر مرغ کی بھی دو ہوں گی دادا، یہ تو سوچے بغیر بتا دینے والا جواب تھا۔ سکندر عثمان اس کی بات پر سر ہلانے لگتے۔ سکندر عثمان کی یادداشت کے دیوں کو حمین سکندر نے اپنے سامنے ایک ایک کرتے بجھتے دیکھا تھا، اور ایک بچے کے طور پر الزائمر کو نہ سمجھنے کے باوجود اس نے اپنے دادا کے ساتھ مل کر ان دیوں کی روشنی کو بچانے کی بے پناہ کوشش کی تھی۔ وہ کسی بھی چیز کا نام بھول جاتے، پر انہیں تسلی دے دیا کرتے کہ یہ نارمل بات تھی، اور بھولنا تو اچھا ہوتا ہے، اسی لیے وہ بھی بہت ساری چیزیں بھولتا تھا۔ وہ بچے کی لاجک تھی اور بڑے کے سامنے لنگڑی تھی، مگر سکندر عثمان کو اس عمر میں اس بیماری سے لڑتے ہوئے ویسی ہی لاجک چاہیے تھی جو انہیں یہ یقین دلا دیتی کہ وہ ٹھیک تھی، سب کچھ نارمل تھا۔ حمین ان کی بیماری کے بڑھتے جانے پر آہستہ آہستہ کر کے ان کے کمرے کی ہر چیز پر اس چیز کا نام کاغذ کی چٹوں پر لکھ کر چسپاں کر دیا کرتا تھا، تاکہ دادا کچھ نہ بھولیں، وہ جس چیز کو دیکھیں اس کا نام یاد کرنے کے لیے انہیں تردد نہ کرنا پڑے۔ وہ چٹیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں، اور اس کمرے میں
आने वाले हर शख्स को एक बार सिकंदर उस्मान के साथ इस बीमारी से लड़ने वाले इस दूसरे शख्स के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर देता। और हुमैन ने इस बीमारी के सामने पहली बात इस दिन मानी थी जो जिस दिन सिकंदर उस्मान इसका नाम भूल गए थे। वो बेयकीनी से इनका चेहरा देखता रहा था। वो आखिर इसका नाम कैसे भूल गए थे, इस वजूद का जो 24 में से 12 घंटे इनके इर्द गिर्द मंडलाता रहता था। इसके सामने खड़े सिकंदर उस्मान इसका नाम याद करते, अटकते, उलझते, हकलाते, गिड़गिड़ाते रहे और हुमैन इनकी जद्दोजहद और बेबसी देखता रहा। फिर वो बड़ी खामोशी से सेंटर टेबल के पास घुटने टेक कर बैठा। वहां पड़ी एक चिट इसने उठाई, इस पर स्टिक ऑन से अपना नाम लिखा और फिर अपने माथे पर इसे चस्पा करते हुए वो सिकंदर उस्मान के सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त वो फूट फूट कर रोना चाहता था और शायद जिंदगी में पहली बार, लेकिन वो नहीं रोया था। इसने जैसे सिकंदर उस्मान के सामने इस बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात अल्जाइमर से जंग करती शख्स के लिए मजाक नहीं थी। वो इसके नाम के स्पेलिंग करते हंस पड़े थे और फिर हंसते हंसते वो वहीं खड़े खड़े अपनी मुठ्ठियां भींचते रोने लगे थे। और इनसे कद और उम्र में छोटे हुमैन ने अपनी उम्र से बड़े इस बूढ़े शख्स को थपकते हुए तसल्ली दी, जो अपनी नाअहली और मजबूरी पर नादिम था, जो अपने चहीते तरीन रिश्ते का नाम याद रखने से भी कासिर था। इनकी इस बीमारी ने हुमैन सिकंदर को वक्त से पहले मैच्योर कर दिया था। जिब्रील ने सलाह सिकंदर की बीमारी को झेला था और हुमैन ने सिकंदर उस्मान की। वो इसे अपने साथ जोड़े रखने के लिए इसे अपनी चीजें देना शुरू हो गए। दादा, यू डोंट हैव डू इट। हुमैन जिसे समझ जाता था कि वो किस शे के लिए थी। आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, बेटर डील फॉर यू। वो जैसे इन्हें यकीन दहानी करवाने की कोशिश करता, वो फिर भी इसे कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते। हुमैन इनके बहुत सारे राजों से वाकिफ था, इन बहुत सारी जगहों से भी जहां वो अपनी कीमती चीजें छुपाते थे। इस पर इनके एतबार का यह आलम था कि वो हर चीज छुपाते हुए सिर्फ हुमैन सिकंदर को बताते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें यह खदशा था कि वो कहीं इस जगह को भी ना भूल जाएं जहां वो सब कुछ छुपा रहे थे। और ऐसा ही होता था। इनके भूलने पर हुमैन इन्हें वो चीज निकाल कर देता। वो कमरा इन दोनों दादा और पोते के लिए जैसे हाइड एंड सीक वाली जगह बन गया था। एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, सिकंदर उस्मान इसे अक्सर कहा करते थे, अपने बाबा से भी बड़े आदमी। वो इनकी ज्यादा गौर फिक्र के बगैर सुनता, पर बीच में इन्हें टोक कर पूछता, खाली बड़ा आदमी बनूंगा या रिच भी? बाबा तो रिच भी हैं। इससे जैसे फिक्र लाहक हुई। सिकंदर उस्मान हंस पड़े, बहुत अमीर हो जाओगे, बहुत ज्यादा। फिर ठीक है, इसे जैसे इत्मीनान होता। लेकिन आपको कैसे पता है? इसे एकदम ख्याल आता। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। सिकंदर उस्मान बुढ़ापे की इस लाठी को देखते जो इनके सबसे अजीज बेटे का इनके लिए तोहफा था। हुमैन के जहन में मजीद सवालात आए थे, लेकिन वो दादा से अब बहस नहीं करता था। मैं तुम पर दुनिया में सबसे ज्यादा एतमाद करता हूँ। यू आर ओनली वन हु, वो अक्सर इससे कहते थे और बड़ी संजीदगी से इन्हें कहता था, डज इट? और सिकंदर उस्मान जवाबन किसी बच्चे की तरह हंसने लगते थे। ये रिंग तुम मामा को दे देना जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। एतमाद के ऐसे ही कुछ लम्हों में उन्होंने हुमैन को वो अंगूठी दिखाई थी जो वो कई साल अपनी माँ की उंगली में देखता रहा था। ये तो मम्मी की रिंग है, हुमैन जैसे चिल्लाया था। हाँ, तुम्हारी मम्मी की है। सलार ने शादी पर गिफ्ट की थी इसे, फिर वो इसे बेचकर सलार के प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्ट करना चाहती थी, तो मैंने इसे लेकर इसे वो रकम दे दी। मैं इसे वापस दूंगा तो वो नहीं लेगी और मैं नहीं चाहता वो और सलार इसे बेचकर मुझे मेरा कर्ज वापस देने की कोशिश करें। सिकंदर उस्मान बताते गए थे, इन्हें इसे एक थैली में डालकर अपने वॉर्डरोब के एक चोर खाने में हुमैन के सामने रखा था। वो चोर खाना हुमैन ने भी पहली बार ही देखा था। आप इसे लॉकर में क्यों नहीं रखवा देते? इसने सिकंदर उस्मान को मशवरा दिया। वो मुस्कुरा दिए थे, मेरे मरने के बाद लॉकर से जो भी निकलेगा वो सारी औलाद की मुश्तरका मलकियत होगा, कोई या मामा को नहीं देगा, सिकंदर ने कहा। सिकंदर इसकी बात पर हंस पड़े थे। वेल, लेकिन आप लिख सकते हैं, मेरी औलाद बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जिंदगी में इनसे बहुत सारी नई चीजें मनवा सकता, तो मरने के बाद कैसे मनवा सकूंगा? जब तुम्हारी औलाद होगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा मेरी बातों की, उन्होंने जैसे बड़े प्यार से साथ इसे कहा था। सलार और वो दोनों कुछ देर पहले ही कमरे में आए थे। वो वापस जा रहे थे जब वो व्यवस्था देखकर इनके कमरे में आया था। वो कुछ हैरान हुई थी। हुमैन ने एक थैली इसके हाथ पर रखी और उसके करीब सोफे पर बैठ गया। ये क्या है? अमानत? इसने कुछ हैरान होते हुए पहले हुमैन फिर सलार को देखा, जो फोन पर किसी से बात करने में मसरूफ था।
आप खुद देख लें, हुमैन ने ऐसे कहा। अमामा ने थैली में हाथ डालकर अंदर मौजूद चीज निकाली थी और साकित रह गई थी। फोन पर बात करता सलार भी इसी तरह ठटका था। ये कैसे मुमकिन था? वो दोनों इस अंगूठी को सेकंड्स में ना पहचान जाते तो इनकी जिंदगी की बेहतरीन और कीमती तरीन यादों में से एक थी। ये तुम्हें कहाँ से मिली? अमामा ने लरजती हुई आवाज में पूछा था। सलार ने फोन मुनक़ता कर दिया था। दादा ने बचपन में मेरे सामने वार्डरोब में एक दरवाज में रखते हुए मुझे कहा था कि अगर वो इसे भूल जाएं तो इनके मरने के बाद मैं इसे वहां से निकाल कर आपको दे दूं। हुमैन कह रहा था। वो आपको ये वापस दे देना चाहते थे, लेकिन इन्हें खदशा था कि आप इसे नहीं लेंगी और ऐसा ना हो आप और बाबा इनका कर्ज अदा करने के लिए इसे बेच दें। आंसू सैलाब की तरह अमामा की आंखों से निकलकर इसके चेहरे को भिगोते गए। सिकंदर उस्मान हमेशा की तरह इसका बहुत शुक्रिया अदा करते रहते, लेकिन इस तशक्कुर को उन्होंने जिस तरह अपने जाने के बाद इसे पहुंचाया था, इसने सिकंदर उस्मान की मौत के एक हफ्ते के बाद इस घर में इनकी औलाद तरक्की की तकसीम के लिए इकट्ठी हुई थी और हुमैन सिकंदर को वो बात समझ आ गई थी। सिकंदर उस्मान अपनी जिंदगी में सब कुछ तकसीम कर चुके थे। उन्होंने अपने पास सिर्फ चंद चीजें रखी थी, जिनमें वो घर भी था, लेकिन इन चंद चीजों की मलकियत पर भी सब में कुछ इख्तिलाफात आए थे और ये इख्तिलाफात बढ़ जाते अगर सालार सिकंदर और इसका खानदान सिकंदर उस्मान के रह जाने वाले अपने असासे के हवाले से क्लेम करता। वो इनके खानदान का मुश्तरका फैसला था। सिकंदर उस्मान के बचने वाले असासों में से सलार सिकंदर और इसके खानदान ने कुछ नहीं लिया था। अलबत्ता सिकंदर उस्मान का वो घर हुमैन सिकंदर ने खरीदने की ऑफर की थी, क्योंकि तैयबा पहले भी ज्यादातर अपने बेटों के पास बैरून मुल्क रहती थी और वो अब मुस्तकिल तौर पर इनके पास रहना चाहती थी। और इनके वहां से शिफ्ट हो जाने के फैसले के बाद इस घर को डिस्पोज ऑफ करने का फैसला किया गया और इस फैसले के दौरान किसी ने अमामा के बारे में नहीं सोचा था। सलार सिकंदर और उसके अपने बच्चों के अलावा, जिन्हें ये एहसास हो रहा था कि सिकंदर उस्मान के चले जाने के बाद इस घर के ना रहने से एक शख्स एक बार फिर दरबदर होने वाला था। हुमैन ने इस घर को सिर्फ अमामा के लिए खरीदा था और इन यादों के लिए जो इन सब की इस घर से वाबस्ता थी, और इसने जिस कीमत पर इसे खरीदा था वो मार्केट से दुगनी थी। मम्मी, मुझे आपको एक अमानत पहुंचानी है। हुमैन रात को सलार और अमामा के कमरे में आया था। वो सुबह वापस जा रहा था। बारी बारी करके सभी चले गए थे। सिकंदर उस्मान ने अमामा को बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो एक शफीक बाप थे, लेकिन इससे बढ़कर एक शफीक ससुर थे। तुमने कभी भी पहले इस रिंग के बारे में जिक्र नहीं किया। सलार ने अपने सामने बैठे अपने बेटे को देखा, जो आज भी वैसा ही अजीब और गहरा था जैसे बचपन में था। मैंने इनसे वादा किया था कि मैं कभी भी किसी को इस अंगूठी के बारे में नहीं बताऊंगा। ये एक अमानत थी, मैं खयानत नहीं कर सकता था। इसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बाप से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। हमवार कदमों से चलता हुआ वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो दोनों तब तक इसे देखते रहे जब तक वो गायब नहीं हो गया। मैं ये अंगूठी हुमैन की बीवी को दूंगी। इस पर अगर किसी का हक है तो वो हुमैन का है। इसके जाने के बाद अमामा ने मध्यम आवाज में सलार से कहा था। वो अंगूठी अभी भी इसकी हथेली पर थी, जिसे वो बहते आंसुओं के साथ देख रही थी। कई सालों के बाद और कई सालों पहले की सारी यादें एक बार फिर जिंदा हो गई थी। सलार ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। इसने अमामा के हाथ से वो अंगूठी ली और बड़ी नरमी से इसकी उंगली में पहना दी। इसकी मखरूती उंगलियों में आज भी बेहद आसानी से पूरी आ गई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता था मैं, अमामा। इसने अमामा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहना शुरू किया। तुमने पापा की जितनी खिदमत की है वो मैं नहीं कर सकता था, ना ही मैंने की है। सालार, अमामा ने इसे टोका था, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मुझे अगर जिंदगी में दोबारा शरीक हयात का इंतखाब करने का मौका मिले तो मैं आंखें बंद करके तुम्हें चुनूंगा। वो नम आंखों के साथ खिलखिला कर हंस पड़ी। अपना हाथ छुड़ाते हुए इसने हाथ की पुष्प पर सजी इस अंगूठी को दोबारा देखा। 16 साल की जुदाई थी जो इसने इस घर में सलार से अलग रहकर झेली थी। वो तब चंद साल यहाँ गुजारने आई थी और तब वो जैसे तलवार की एक धार पर नंगे पांव चल रही थी। वो सिकंदर उस्मान का ख्याल रखते हुए दिन रात सलार के लिए खौफजदा रहती थी और इसने सलार को ये नहीं बताया था, मगर इसने ये दुआ की थी कि अगर सिकंदर उस्मान की खिदमत के एवज से अल्लाह ने कोई सिला देना था तो वो सलार सिकंदर की जिंदगी और सेहतयाबी की शक्ल में दे। और आज 16 साल बाद इसे लगता था शायद ऐसा ही हुआ था। इसकी जिंदगी का वो साथी आज भी इसके बराबर बैठा हुआ था। वो अंगूठी एक बार फिर से इसके हाथ पर सज गई थी और वो 16 साल बाद बिलाखिर एक बार फिर से सलार और अपने बच्चों के साथ मुस्तकिल तौर पर अमेरिका जाकर रह सकती थी।
बेशक वो अपने रब की किसी भी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकती थी। मैंने आज बहुत अरसे बाद एक ख्वाब देखा। वही ख्वाब, वो चूंकि सलार इसे कुछ बता रहा था। हशाम मुझसे मिलना चाहता है। अपने सामान की पैकिंग करते हुए हुमैन ने रईसा से कहा। वो भी अभी सिकंदर उस्मान के घर पर ही थी और चंद दिन इसे भी वहीं ठहरना था। वो हुमैन का कुछ सामान देने आई थी जब इसने अचानक इससे कहा था। वो शायद दादा की ताज़ियत के लिए मिलना चाहता होगा। वो एक लम्हे के लिए अटकी, फिर इसने रवानी से इससे कहा, आई डोंट थिंक सो। हुमैन ने इसी तरह काम में मसरूफ होते हुए कहा, ताज़ियत के लिए वो तुमसे मिलता या बाबा से मिलता? मुझसे मिलने की जरूरत नहीं थी। तुम दोनों के दरमियान कुछ बातचीत हुई है क्या? इसने अपने हमेशा कैलकुलेटेड और डायरेक्ट अंदाज में रईसा से बैग की जिप बंद करते हुए पूछा। रईसा चंद लम्हे सोचती रही, फिर इसने हुमैन से अपनी और हशाम को कुछ हफ्ते पहले होने वाली मुलाकात और गुफ्तगू दोहराई थी। तो अब वो क्या चाहता है? हुमैन ने पूरी बात सुनने के बाद सिर्फ एक सवाल किया था, कोई तबसरा नहीं। पता नहीं, शायद तुमसे कहेगा तुम मुझे मना लो। हुमैन ने नफी में सर हिलाया। नहीं, वो मुझसे ये कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें इसकी दूसरी बीवी बनने पर आमादा करूं। इतना अक्लमंद तो है वो कि ऐसा प्रपोजल मेरे पास लेकर ना आए। इसने कुछ सोचते हुए कहा। रईसा, तुम क्या चाहती हो? चंद लम्हे बाद इसने दो टोक अंदाज में रईसा से पूछा था। मेरी चॉइस का इशू नहीं है, वो कुछ बेदिली से मुस्कुराई। इसका मसला जीनियन है। तुमने ठीक कहा था, वो शाही खानदान है, इनके अपने रिलेशनशिप और कवायद जवाबित हैं, अपनी सोच है। मुझे बहुत पहले ही इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था। हुमैन इसे देखता रहा। इसके सामने बैठी वो जैसे खुद कलामी के अंदाज में बोलती जा रही थी, यूं जैसे अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी। बादशाह बुजदिल है, हुमैन ने मध्यम आवाज में इससे कहा। वो बात करते करते रुक गई। और बुजदिल ना प्यार कर सकते हैं, ना हुकूमत, ना वादा निभा सकते हैं, ना ताल्लुक। हुमैन ने जैसे इसे हशाम बिन सबाह का मसला 4 जुमलों में समझाया था, वो समझने से गुरेजा थी। लोग प्यार के लिए तख्त ताज ठुकराते हैं ना, वो ठुकराए। अगर बादशाह रहकर तुम्हें जिंदगी का साथी नहीं बना सकता तो बादशाहत छोड़ दे। रईसा हंस पड़ी। बादशाहत छोड़ दे मेरे लिए? मैं इतनी वैल्यूबल नहीं हूँ हुमैन कि कोई मेरे लिए बादशाहत छोड़ता फिरे। इसने बड़ी साफगोई से कहा था। हो सकता है तुम्हें पता ना हो, और अगर वो तुम्हारी कदर कीमत पहचानने के काबिल नहीं है तो साथ जिंदगी गुजारने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है, वो दो टोक अंदाज में कह रहा था। तो हल मेरे पास है, अब देखते हैं इसको समझ में आता है या नहीं। मैं वापस जाकर इससे मिलूंगा, हुमैन ने ऐलान करते हुए कहा। रईसा इसका चेहरा देखती रह गई। डॉक्टर एहसन साद आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मगर बल्कि वो बता रहे हैं कि इनके वालिद साहब बाबा के भी बड़े करीबी दोस्त हैं। अब्दुल्ला ही बता रहा था कि वो इनके वालिद दादा की ताजियत के लिए अमेरिका में आकर मिलेंगे बाबा से। अनाया चहलकदमी करते हुए कह रही थी। वो और जिब्रील लॉन में चहलकदमी कर रहे थे जब अनाया को अचानक अब्दुल्ला के जिक्र छेड़ने पर एहसन साद याद आया और इसके साथ होने वाली गुफ्तगू, और इसने जिब्रील से इसका जिक्र करना जरूरी समझा। एहसन साद का नाम ही जिब्रील को चौंकने के लिए काफी था, लेकिन वो ये सुनकर ज्यादा हैरान हुआ था कि जिस एहसन साद की वो बात कर रही थी वो ना सिर्फ जिब्रील सिकंदर को जानता था बल्कि इसका बाप सालार का करीबी दोस्त था। वो उलझा था। जिस एहसन से वो मिला था इसने ऐसा कोई जिक्र या हवाला नहीं दिया था। इसे आयशा के साबका शौहर की तफसीलात का पता नहीं था, सिवाय इसके नाम पर, प्रोफेशन और स्टेट के। पूरी तौर पर वो ये समझ नहीं सका ये वही एहसन साद था या वो किसी और के साथ इसे कंफ्यूज कर रहा था। अब्दुल्ला तो बेहद इंस्पायर्ड है, इससे कह रहा था कि निकाह के गवाहों में से एक वो एहसन साद को रखेगा। इसने तो एहसन साद को पीरो मुर्शिद बनाया हुआ है, हर बात में इसका हवाला देता है, वो कहती जा रही थी। और जिब्रील बेचैन होने लगा था। अब्दुल्ला इन्हीं के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मुझे भी अच्छा लगा। वो जिक्र तो पहले भी अब्दुल्ला से सुनती रही थी, लेकिन मिलकर मुझे हैरानी हुई है। बहुत बाइल्म दीन के बारे में और हाफिज कुरान, यंग के वो काफी भी हैं। सिमिलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। जिब्रील अब बोले बगैर नहीं रह सका। मैरिड है, इसने ख्वाहिश की थी वो कोई और एहसन साद हो। बस यही बड़ी ट्रेजेडी हुई है इसके साथ। अनाया के जवाब ने जैसे इसका दिल निकाल कर रख दिया। इसकी बीवी साइको और बुरे कैरेक्टर की थी। किसी के साथ इसका अफेयर चलता रहा और एहसन साद बेचारे को पता ही नहीं था। फिर इसकी डाइवोर्स हो गई, लेकिन बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस मासूर बच्चे की कस्टडी भी नहीं दी। बच्चे को जान से मार दिया ताकि दोनों शादी कर सकें और बच्चे के नाम जो जायदाद थी वो इसे मिल जाए। एहसन साद ने केस किया था अपनी साबका बीवी के खिलाफ कत्ल का। अभी इस औरत ने
कुछ पेचअप करने की कोशिश में इस बच्चे के नाम जो भी जायदाद थी वो इसके नाम करके माफी मांगी है। बहुत अच्छा इंसान था। वो कह रहा था कि माफ कर देगा, अब बेटा तो चला गया। अनाया बड़ी हमदर्दी के साथ वो तफसीलात सुना रही थी। तुम जानती हो वो बॉयफ्रेंड कौन है जिसने एहसन साद की बीवी के साथ मिलकर इसके मासूर बच्चे का कत्ल किया है? जिब्रील ने यकदम इसे टोका था। अनाया ने हैरानी से इसका चेहरा देखा। जिब्रील का सवाल जितना अजीब था, इसका लहजा और तासरात इससे ज्यादा अजीब। नहीं, मैं कैसे जान सकती हूँ? वैसे अब्दुल्ला एहसन साद से कह रहा था कि इसे अपनी साबका बीवी और इसके बॉयफ्रेंड को माफ नहीं करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल था, अनाया ने रवानी में कहा, और जिब्रील के अगले जुमले ने इसका जहन जैसे बग से उड़ा दिया था। वो बॉयफ्रेंड मैं हूँ, बेहद बेतासुर आवाज में जिब्रील ने इससे कहा था। और अनाया, मैं एरिक अब्दुल्ला से तुम्हारी शादी भी नहीं होने दूंगा। इसका अगला जुम्मा पहले से भी ज्यादा नाकाबिले यकीन था। सालार सिकंदर उस्मान के बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। लाइट ऑन करके इसने सिकंदर उस्मान के बिस्तर को देखा। वहां अब कोई नहीं था। इसकी आंखों में हल्की नमी दौड़ी थी। कई सालों से अब इसके और इसके दरमियान सिर्फ खामोशी का रिश्ता ही रह गया था, बातचीत नहीं रह गई थी। इसके बावजूद इसे इनके वजूद से एक अजीब सी तमानियत का एहसास होता था। मैं अपनी नजरों के सामने तुम्हें जाता हुआ नहीं देख सकता सलाह, इसीलिए बस यही दुआ करता हूँ कि तुमसे पहले चला जाऊं। तुम्हारा दुख ना दुखाए अल्लाह किसी भी हालत में मुझे। सलार को लगा जैसे ये जुमला फिर इस कमरे में गूंजे थे। उन्होंने इसकी बीमारी के दौरान कई बार इससे ये बातें की थी और इनकी दुआ कबूल हो गई थी। वो सलार का दुख देख कर नहीं कहते, क्या फर्क पड़ता है पापा, हर एक ने जाना होता है दुनिया से। जिसका रोल खत्म हो जाता है वो चला जाता है। सलार कई बार इन्हें जवाबन कहता था, जवान बेटे का गम अल्लाह किसी को न दिखाए। सलार वो रो पड़े थे और ये आंसू सलार ने इनकी आंखों में सिर्फ अपनी बीमारी की तशवीश के बाद देखना शुरू किए थे, वरना सिकंदर उस्मान कहाँ बात बात पर रो पड़ने वाले आदमी थे। वो इनकी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो और अमामा अब वहां से चले जाने वाले थे। वो कमरा और वो घर अब बेहद बेयकीन होने वाला था। वो 2 हफ्तों से वहां था और इससे ज्यादा वहां नहीं ठहर सकता था। हुमैन पहले जा चुका था और अब जिब्रील और अनाया भी इसके पीछे चले जाते। फिर अमामा जो सबसे आखिर में वहां से जाती, और फिर पता नहीं इस घर में दोबारा कभी वो यूं इकट्ठे भी हो पाते या नहीं, और इकट्ठे होते भी तो भी पता नहीं कब। जिंदगी क्या शे है, कैसे हाथ से निकल जाती। वक्त क्या शे है, रुकता है तो रुक ही जाता है, चलता है तो पहियों चल। मैं आप जैसा बाप कभी नहीं बन सका अपनी औलाद के लिए पापा, इसने मध्यम आवाज में वहां बैठे खुद कलामी की। मैं आप जैसा बेटा भी कभी नहीं बन सका। वो रुक कर दोबारा बोला, लेकिन मेरे बेटे आप जैसे बाप बने और आप जैसे ही बेटे, मेरे जैसे नहीं। मेरी सिर्फ ये दुआ है। इसने नम आंखों के साथ टेबल पर पड़े इनके ग्लासेस उठाकर छूने, फिर इन्हें टेबल पर रखकर दोबारा उठ गया। बीबू को क्यों मारा? एक बड़े आदमी के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात थे। फिर मुझे पता चला कि मैं जिसे अपनी बेटी समझता था वो भी इसकी बेटी थी। फिर बस बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं गैरतमंद था, इसे भी कत्ल कर दिया, बाकी औलादों को भी। पता नहीं वो भी मेरी थी या नहीं। पर गुलाम फरीद के साथ होने वाला वो इंटरव्यू इंग्लिश सबटाइटल के साथ, CNN इसी वक्त इस इंटरव्यू को चैनल्स के साथ चला रहा था और दुनिया के तमाम चैनल्स इसे मेजर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश कर रहे थे। सिर्फ 10 मिनटों में दुनिया भर में एक बार फिर ज़बान ज़द-ए-आम होने वाली थी और SIF में सलार सिकंदर ये शोहरत नहीं, रुसवाई थी जो इस खानदान के हिस्से में आने वाली थी। वो बड़ा आदमी कौन था? इंटरव्यू ने गुलाम फरीद से अगला सवाल किया। मैं इसका चौकीदार था, इसके स्कूल का। इसने मुझे इसलिए वहां से निकाल दिया कि इसकी मेरी बीवी से ताल्लुकात थे। इंटरव्यू करने वाले ने गुलाम फरीद को टोका। इस बड़े आदमी का नाम क्या था? सलार सिकंदर, गुलाम फरीद ने बेहद रवानी से कहा। स्क्रीन पर बिल्कुल इसी लम्हे सलार सिकंदर की तस्वीर नमूदार हुई। टीवी दुनिया भर की थी और फिर इसके चंद लम्हे बाद रईस सलार की बैक वक्त एक ही जैसी तस्वीरें। वो CIA का स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं था। उन्होंने पूरी ताकत और कुव्वत के साथ मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसीज के इश्तिराक से दुनिया के कामयाब तरीन इस्लामी मालियाती निज़ाम के बानी और SIF की बुनियादों पर दिन दहाड़े हमला किया था। गुलाम फरीद, तुम क्या चाहते हो? इंटरव्यूअर ने अब इससे पूछ रहा था। गुलाम फरीद एक लहजे के लिए रुका, फिर इसने कहा, सलार सिकंदर के लिए फांसी की सजा। नैरोबी की इस 5 स्टार होटल में होने वाली तकरीब अफ्रीका की
یادگار ترین لمحوں میں سے ایک تھا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے دنیا کی تمام اکنامک SIF مارکیٹ جیسے اس ایک تقریب پر فوکس کر کے بیٹھ گئی تھی جہاں SIF کے ساتھ مل کر افریقہ میں دنیا کے سب سے ٹرائی ہیومن سکندر کی کمپنی نہیں تھی، مرجر بڑے مالیاتی فنڈ کے قیام کا اعلان کرنے والی تھی۔ وہ اشتراک تھا اور دنیا کا کوئی بڑے مالیاتی ادارہ نہیں تھا جس کا سربراہ وہاں اس 5 اسٹار ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں موجود نہیں تھا۔ وہاں صرف دنیا کے بہترین دماغ تھے، اپنے اپنی فیلڈ کے نامور لوگ، اور ان لوگوں کے جھمگھٹے میں وہاں سالار سکندر اور ہمایوں سکندر اس گلوبل فنڈ کا اعلان کرنے والے تھے جس کی مالیت دنیا کے تمام بڑے مالیاتی اداروں کو پہنچانے والی تھی۔ 9:14 پر بھی ٹیلیسکوپ کی آنکھ سے اس ٹارگٹ کلر کو وہ مہمان لفٹ کے دروازے سے نمودار ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن وہ دم سادے آنکھ ٹیلیسکوپ پر ٹکائے ایک انگلی ٹریکر پر رکھے لفٹ کا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اس بینکویٹ ہال کے اوپر والے فلور کے ایک کمرے کی ایک کھڑکی کے شیشوں سے ایک اور ٹیلیسکوپک رائفل بالکل اسی طرح اس ٹارگٹ کلر کو نشانہ بنائے الٹی گنتے میں مصروف تھی۔ وہ چوتھا فلور تھا اور وہ کمرہ اس کے فلور کے اسٹور روم میں سے ایک تھا جہاں پر صفائی ستھرائی اور اسی طرح کا سامان ٹرالیز میں بھرا پڑا تھا۔ جن لوگوں نے اس بینکویٹ ہال میں اس مہمان کے لیے اس پیشہ ورانہ قاتل کا انتخاب کیا تھا، انہی لوگوں نے اس قاتل کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا تھا، اور اس جگہ کا بھی جہاں وہ 40 سالہ شخص رائفل کے ٹریگر پر انگلی رکھے آنکھیں اس ٹارگٹ کلر پر لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے اس کمرے کے اندر سے لاک کر کے رکھا تھا۔ وہ ایک ٹرالی کے کمروں کی فلور دھکیلتا ہوا اس کمرے میں صبح کے وقت آیا تھا جب ہاؤس کیپنگ ہو رہی تھی، اور پھر وہ اپنی ٹرالی کو اندر رکھ کر باہر جانے کے بجائے خود بھی اندر ہی رہ گیا تھا۔ وقتاً فوقتاً کچھ اور بھی ٹرالیاں لانے والے اندر آتے اور جاتے رہے تھے اور اس کے ساتھ ہیلو ہائے کا تبادلہ بھی کرتے رہے تھے، مگر کسی کو اس پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ ایک مقررہ وقت پر اس نے اسٹور روم کو اندر سے لاک کر لیا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا اب وہ اس فلور کو بھی وقتی طور پر سیل کیا جاتا تھا جب تک وہ کانفرنس وہاں جاری تھی۔ اسٹور روم کی کھڑکی کے شیشے میں اس کی ٹیلیسکوپ رائفل کے لیے لگا کر وقتی طور پر بند کیا گیا تھا۔ ٹیپ سوراخ پہلے سے موجود تھا جسے ہٹانے سے پہلے ایک دوسری ٹیلیسکوپ سے سڑک کے پاس ٹیپ اس نے اس عمارت کے اس فلیٹ کی کھڑکی کو دیکھا، پھر اس پیشہ ور قاتل کو جو گھات لگانے کی تیاری کر رہا تھا، پھر اس نے اپنی کھڑکی کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا۔ ابھی بہت وقت تھا اور اس کھڑکی سے اس پیشہ ور قاتل کے بے حد زبردست تھا۔ وہ پہلا فائر میں بھی کر جاتا تو وہ بھی ویو کھڑکی کا قاتل اس کی رینج میں رہتا۔ بھاگتے ہوئے بھی کھڑکی سے ہٹنے کی کوشش کے دوران بھی انہوں نے جیسے اس کے لیے حلوہ بنا دیا تھا۔ اسے یقین تھا اس کھڑکی میں گھات لگانے کے بعد اس پیشہ ور قاتل نے اس ہوٹل کے اوپر نیچے کے ہر فلور کی کھڑکیوں کو اپنے ٹیلیسکوپ رائفل سے ٹریس کا ایک بار جیسے کھوجا ہوگا۔ کہیں کوئی غیر معمولی حرکت یا شخص تو کوشش کی نہیں ہوگی۔ وہ ٹیلیسکوپ رائفل کھڑکی کے شیشے سے لگا کر بیٹھا خود اس کے منظر میں نہ آتا۔ تب بھی اس کی رائفل کی نال اس کی نظر میں آ جاتی، اس لیے آخری منٹوں تک وہ کھڑکی کے پاس نہیں گیا تھا۔ اسے اس فائر کرنے کے لیے ایک گھنٹوں شوٹ پیشہ ور قاتل پر ایک پہلا اور آخری کارگر تھا۔ کلوز رینج چاہیے بھی نہیں تھا۔ وہ بے حد محتاط اور اب بالکل آخری منٹوں میں اس نے بالآخر رائفل کو اس سوراخ میں ٹکایا تھا۔ اسے اس پیشہ ور قاتل کو اس وقت مارنا تھا جب وہ فائر کر چکا ہوتا۔ اس مہمان کو صرف مارنا ضروری نہیں تھا بلکہ اس سازش کے سارے ثبوت مٹائے جانے بھی ضروری تھے۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے بھاگتی جا رہی تھیں، ٹک 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 کرتے دو انگلیاں دو ٹریگر پر اپنے دباؤ بڑھا رہی تھیں۔ ہشام ہمایوں سکندر سے متاثر سے زیادہ مرعوب تھا۔ اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا، اس کے بارے میں اسے شبہ نہیں تھا جیلس، مگر وہ اس سے رئیسہ سے ملنے اور اس کی فیملی کے بارے میں جاننے سے بھی پہلے وہ ہمایوں سکندر کے بارے میں جانتا تھا۔ اپنے تقریباً ہر عمر اس نوجوان کے بارے میں وہ اتنا ہی تجسس رکھتا تھا جتنا بزنس اور فائنانس کی دنیا میں دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص۔ ہشام کا باپ امریکہ میں سفارت کاری کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز چلا رہا تھا اور ان کمپنیز میں سے کچھ کا واسطہ ہمایوں سکندر کی کمپنی سے بھی پڑتا تھا۔ وہ خود ہمایوں سے رئیسہ سے متعارف ہونے سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کا باپ مل چکا تھا اور اس کا مداح تھا۔ اپنی زندگی کی دوسری دہائی کے اوائل میں وہ جن بزنس ٹائکون سے ڈیل کر رہا تھا وہ عمر میں اس سے 2 گنا نہیں 4 گنا بڑے تھے۔ اس کے باوجود ہمایوں سکندر کی بزنس اور فائنانس کی سمجھ بوجھ کو کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے، بیان جاری کرتا تھا تو اس پر تبصرے آتے تھے، پروڈکٹ پلان دیتا تھا تو بزنس وینچر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مارکیٹ میں نوٹس نہ ہو۔
اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ناکامی سے دوچار ہو، اور اس حمین سکندر سے متاثر ہونے والوں میں ایک حشام بھی تھا، متاثر بھی، مروب بھی، لیکن اس سے رقابت کا جذبہ اس نے رئیسہ کی وجہ سے رکھنا شروع کیا۔ وہ لڑکی جس پر حشام جان چھڑکتا تھا، وہ صرف ایک شخص پر اندھا اعتماد کرتی تھی، صرف ایک شخص کا حوالہ بار بار دیتی تھی، اور بدقسمتی سے وہ شخص وہ تھا جس سے حشام پہلے ہی مروب تھا۔ پھر رقابت کے علاوہ کوئی اور جذبہ حشام اپنے دل میں محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ رئیسہ صرف اسے ایک دوست اور بھائی سمجھتی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ حمین کے بھی رئیسہ کے لیے احساسات ایسے ہی تھے۔ وہ رئیسہ سے متعارف ہونے کے بعد حمین سے چند بار سرسری طور پر مل چکا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا جب وہ اسے تنہا ملنے جا رہا تھا، اور وہ بھی اس کے گھر پر۔ وہ اب بحرین کا ولی عہد نہ ہوتا تو اس شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے بے حد احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا۔ حمین سکندر کی کامیابی اور ذہانت کسی کو بھی اس احساس سے دوچار کر سکتی تھی۔ نیو یارک کے ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک 57 منزلہ عمارت کی چھت پر بنے اس پینٹ ہاؤس میں حمین سکندر نے بے حد گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے ساتھ اب سائے کی طرح رہنے والے باڈی گارڈ اور وزٹرز اس عمارت کے اندر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ انٹرنس میں صرف وزٹر میں کے نام میں صرف حشام کا نام تھا، ولی عہد یا شاہی خاندان کے القابات کے بغیر۔ صرف حشام بن صباح کے ہز رائل ہائنس ان چند مہینوں سے پہلی بار اس طور پر پکارے گئے تھے۔ اسے برا نہیں لگا، صرف عجیب لگا۔ وہ نام اس کے پینٹ ہاؤس کے دروازے پر اندر داخل ہونے کے وقت حمین نے اور بھی چھوٹا کر دیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بالکل وقت پر آئے ہو حشام، اس سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس حمین سکندر نے کہا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا اور وہ لنچ کے بعد مل رہے تھے۔ وہ دنیا کے امیر ترین نوجوانوں میں سے ایک کے گھر پر تھا، اور حشام کا خیال تھا اس پینٹ ہاؤس میں بھی وہی سب لوازمات ہوں گے جو وہ اپنے خاندانی محلات اور اپنے سوشل سرکل میں دیکھتا آیا تھا۔ پرتعیش رہائش گاہ جہاں پر دنیا کی ہر آسائش ہوگی، بہترین بارز، فرنیچر، شوپیس، انٹیریئر، ہر طرح کے لوازمات کے ساتھ، اور دنیا کے بہترین سے بہترین شراب۔ اس کا خیال تھا نیو یارک کے اس مہنگے ترین علاقے میں، اس پینٹ ہاؤس میں حمین سکندر نے ایک دنیاوی جنت بسا رکھی ہوگی، کیونکہ حشام ایسی جنتیں دیکھتا آیا تھا۔ حمین سکندر کے اس پینٹ ہاؤس میں کچھ بھی نہیں تھا، بہت مختصراً تقریباً نہ ہونے کے برابر فرنیچر، دیواروں پر چند کیلی گرافی کی شاہکار، اور کچن کاؤنٹر پر ایک رحل میں کھلا قرآن پاک، جس کے قریب پانی کا ایک گلاس اور کافی کا ایک مگ تھا۔ حشام بن صباح عجیب ہیبت میں آیا تھا، اس شخص کی جس سے وہ مل رہا تھا، جسے بزنس اور فائنانس کی دنیا کا گرو نہیں مانا جاتا تھا، اور جس کو دکھاوے کے لیے بھی پینٹ ہاؤس کے کروڑوں روپے کی اس جانے والی چیز قرآن پاک تھا۔ وہ سالار سکندر کا خانوادہ تھا۔ یہ میری دادا کا دیا ہوا قرآن پاک ہے، اسے ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں میں۔ گھر پر تھا، فرصت بھی تو تمہارے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا، حمین نے رحل پر رکھے قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹھو، وہ اب حشام سے کہہ رہا تھا، اس کو اس کاؤنٹر کے قریب پڑے کچن سٹولز کے بجائے لاؤنج میں پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا کہا۔ وہ پورا پینٹ ہاؤس اس وقت دھوپ سے چمک رہا تھا، سفید انٹیریئر میں گلاس سے چھن چھن کر کے آتی روشنی کی کرنیں ان صوفوں تک بھی آ رہی تھی جن پر اب وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حشام بن صباح شاہی محل کے تخت پر بیٹھ کر آیا تھا، مگر اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے شخص کے جیسے طمطراق تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بات کا آغاز مشکل ترین تھا، اور بات کا آغاز حمین نے کیا تھا، اسے چائے کافی کی آفر کے ساتھ۔ کافی؟ اس نے جواباً آفر قبول کرتے ہوئے کہا۔ حمین اٹھ کر اب سامنے کچن ایریا میں کافی میکر سے کافی بنانے لگا۔ رئیسے سے تمہارا بہت ذکر سنا ہے میں نے، اور ہمیشہ اچھا، وہ کافی بناتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ میں نے بھی، حشام کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ حمین کافی انڈیلتے ہوئے مسکرایا، اور اس نے کہا، آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ۔ وہ اب کافی کے 2 مگ اور کوکیز کی ایک پلیٹ ایک ٹرے میں رکھے واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ حشام نے کچھ کہے بغیر کافی کا ایک مگ اٹھایا۔ حمین نے ایک کوکی۔ تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ کوکی کو کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے جیسے حشام کو ایک ریمائنڈر دیا۔ ہاں، حشام کو یکدم کافی پینا مشکل لگنے لگا تھا۔ جس مسئلے کے لیے وہ وہاں آیا تھا، وہ مسئلہ پھر گلے کے پھندے کی طرح یاد آیا تھا۔ میں رئیسہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر اس جملے سے آغاز کیا جس جملے سے وہ آغاز کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گڈ، حمین نے بے حد اطمینان سے جیسے کوکی کو نگلنے سے پہلے یوں کہا جیسے وہ اس کا چیس کا سکور تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، حشام نے اگلا جملہ ادا کیا۔
इससे अपना आप अजीब चंद महसूस हो रहा था इस वक्त। मैं जानता हूँ, हुमैन ने कॉफी का पहला सिप लेते हुए, मगर इस सवाल ये है कि ये करोगे कैसे? इसने जैसे हशाम की मदद करते हुए कहा। वो इसे सीधा इस मौजू पर बात करने के लिए ले आया था जिस पर बात करने के लिए वो आया था। हशाम अगले कई लम्हे इसकी आंखों में आंखें डाले देखता रहा, यहाँ तक कि हुमैन को इस पर तरस आने लगा था। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? हशाम ने यकदम इससे पूछा। हुमैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। जो मैं करता हूँ वो तुम करने की जुर्रत भी नहीं कर सकते थे, हुमैन ने जवाबन कहा। हशाम को अजीब से हरकत महसूस हुई। वो इसे चैलेंज कर रहा था। तुम बताए बगैर मुझे जज नहीं कर सकते, इसने हुमैन से कहा। ठीक है, बता देता हूँ, हुमैन ने कॉफी का कप रखते हुए कहा। रईसा को छोड़ देने के अलावा कोई भी हल बता दो मुझे मेरे मसले का। पता नहीं इसे क्या वहम हुआ था कि हुमैन के बोलने से वो एक बार फिर बोल उठा था। हुमैन इस बार मुस्कुराया नहीं, सिर्फ इसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो? अमामा जिब्रील का चेहरा देख कर रह गई थी। इसे कुछ देर के लिए जैसे इसकी बातें समझना ही मुश्किल हो गया था। इसने जो अनाया और अब्दुल्ला के हवाले से कहा, जो एहसन और अब्दुल्ला के हवाले से, और जो अपने और आयशा के हवाले से, वो सब कुछ अजीब अंदाज में इसके दिमाग में गुदमुद हो गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा जिब्रील, वो बिलाखिर इससे कहे बगैर नहीं रह सकी। आई एम सॉरी मम्मी। जिब्रील को बेख्तियार इसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हुआ कि इसने माँ को परेशान और हवास बाख्ता कर दिया था। जिंदगी में पहली बार वो माँ को किसी लड़की के हवाले से अपने किसी अफेयर की बात कर रहा था, तो वो भी एक ऐसा मामला जिसमें इस पर इल्जामात लगाए जा रहे थे। आयशा अब्दीन कौन थी? अमामा ने जिंदगी में कभी इसका नाम नहीं सुना था, और जिब्रील पर क्यों इसके साथ इन्वॉल्व होने का इल्जाम एक ऐसा शख्स लगा रहा था जो इसके होने वाले दामाद के लिए एक इंस्पिरेशन की हैसियत रखता था? और जिब्रील क्यों अनाया की शादी अब्दुल्ला के साथ करने के अचानक खिलाफ हो गया था, जबकि माजी में हमेशा वही था जो अमामा को अब्दुल्ला के हक में कायल करने की कोशिश करता रहा था। मैं ये सब आपसे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इसके अलावा कोई हल समझ में नहीं आ रहा था मुझे। वो शर्मिंदा ज्यादा था या परेशान, अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन इस सब में अनाया और अब्दुल्ला का क्या कसूर है? मम्मी, अगर वो इस शख्स के जेरे असर है तो वो बीवी के साथ रवैये के लिहाज से भी ऐसा ही होगा जो कुछ मैंने एहसन साद को आयशा के साथ करते देखा। वो मैं अपनी बहन के साथ होते नहीं देख सकता, जिब्रील ने गैर मुबहम लहजे में कहा। तुमने अनाया से बात की है? अमामा ने बेहद तशवीश से इसकी बात को पूछा। हाँ, मैंने की है और वो बहुत अपसेट हुई है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं जानता वो क्या सोच रही है, जिब्रील कह रहा था। अमामा इसका चेहरा देख रही थी। इसने जिब्रील को कभी इस तरह परेशान और इस तरह किसी मामले में स्टैंड लेते नहीं देखा था। इतने महीने से आयशा आब्दीन का मसला चल रहा है, तुमने पहले कभी मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। वो बेहद संगीन इल्जामात थे जो जिब्रील पर किसी ने लगाए थे, और अपनी औलाद पर अंधा एतमाद होने के बावजूद अमामा हिल कर रह गई थी। जिंदगी में पहली बार इसे अपनी औलाद के हवाले से ऐसी किसी बात को सुनना पड़ रहा था, वो भी जिब्रील के बारे में। हुमैन के हवाले से कोई बात वो सुनती तो शायद फिर भी इसके लिए गैर मुतवक्का ना होती। वो हुमैन से कुछ भी तवक्का कर सकती थी, लेकिन जिब्रील? बताने के लिए कोई बात थी ही नहीं मम्मी। जिब्रील ने जैसे सफाई देने की कोशिश की। एक दोस्त की बहन है वो, दोस्त ने इसकी मदद करने के लिए कहा, और मैं इसलिए कंसिडरेट था क्योंकि मुझे लगा ऑपरेशन में कुछ गलती हुई है डॉक्टर विजिट से। अगरचे इसमें मेरा कसूर नहीं था, फिर भी मैं इससे हमदर्दी रख रहा था। मुझे ये थोड़ी पता था कि एक साइको ख्वाह मख्वाह मुझे अपनी एक्स वाइफ के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो कहता जा रहा था। दैट मैन इज, जिब्रील कहते कहते रुक गया, यूं जैसे इसके पास एहसन साद को बयान करने के लिए लफ्ज ही ना रहे हो। तुम्हारे पापा से बात करती हूँ अभी, इतना बड़ा फैसला हम खुद नहीं कर सकते। अमामा ने इसकी बात खत्म होने के बाद कहा। फैसला बड़ा हो या छोटा मम्मी, मैं अनाया कि अब्दुल्ला से शादी नहीं होने दूंगा। जिब्रील ने शायद जिंदगी में पहली बार अमामा से किसी बात पर जिद की थी। किसी दूसरे की जुर्म की सजा हम अब्दुल्ला को नहीं दे सकते जिब्रील। अमामा ने मध्यम आवाज में इसे समझाने की कोशिश की। अब्दुल्ला मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अनाया है। मैं रिस्क नहीं ले सकता और ना ही आपको लेना चाहिए। वो माँ को जैसे खबरदार कर रहा था, और अमामा अब वाकई परेशान होने लगी थी। तुम्हारे बाबा जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर होगा, और तुम ठीक कहते हो। हम अनाया के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन हम अब्दुल्ला की बात सुने बगैर इस तरह इससे कतई ताल्लुक भी नहीं कर सकते।
अमामा ने कहा था। अब्दुल्ला से एक बार बात करनी चाहिए। जिब्रील कुछ नाखुश होकर उठकर जाने के लिए खड़ा हो गया था। वो दरवाजे के करीब पहुंचा जब अमामा ने इसे पुकारा। वो पलटा। एक बात पूरी ईमानदारी से बताना मुझे। वो माँ के सवाल और अंदाज दोनों पर हैरान हुआ। जी, तुम आयशा आब्दीन को पसंद करते हो? जिब्रील हिल नहीं सका। वो अनाया के कहने पर आयशा आब्दीन से मिलने आया था। यकीन और बेयकीनी की एक अजीब सी कैफियत में झूलते हुए वो इस्लाम से एक बच्चे के तौर पर मुतारिफ हुआ था, एक बच्चे के तौर पर मुतासिर। वो एक ऐसे खानदान के जरिए इस मजहब के शहर में आया था जिसे लोगों इसने देखे ही नहीं थे। इनकी नरमी, फयाजी और हमदर्दी ने एरिक का वजूद नहीं दिल अपनी मुट्ठी में किया था, और इतने सालों में वो इस्लाम की इसी रोशन ख्याली, इसी फयाजी और नरमी को ही अपने आइडियलाइज करता रहा था। और अब वो अपने मेंटोर के बारे में ऐसी बातें सुन रहा था और इसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो इसने अनाया की जबान से ना सुनी होती तो वो इन्हें झूठ के पलंदे के अलावा और कुछ भी ना समझता। डॉक्टर एहसन साद वो नहीं हो सकते थे और वो नहीं कर सकते थे जिसका इल्जाम अनाया इन पर लगा रही थी। अनाया ने अमेरिका पहुंचने के फौरन बाद इसे कॉल करके बुलाया था और फिर एहसन साद के मामले को इससे डिस्कस किया था। जिब्रील पर डॉक्टर एहसन के इल्जामात को भी, आयशा आब्दीन के साथ होने वाले मामलात को भी वो यकीन करने पर तैयार नहीं था कि एहसन साद इतना बहस और झूठा हो सकता था। मगर जिस पर वो इल्जामात लग रहे थे इसके बारे में भी अब्दुल्ला कसम खा सकता था कि वो ये नहीं कर सकता था। दोनों के दरमियान बहस हुई, फिर तकरार और फिर इनकी जिंदगी का पहला झगड़ा। दो बेहद ठंडे और धीमे मिजाज के लोगों में। मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं यकीन नहीं कर सकता। डॉक्टर एहसन साद अमली मुसलमान हैं, नमाज की अमामत करवाते हैं, वो अपनी बीवी के साथ ये सलूक करेंगे, ये सब, और बगैर वजह के? मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। वो इसके अलावा कुछ कहता भी तो क्या कहता। तो जाओ तो फिर आयशा से मिल लो और खुद पूछ लो कि क्या हुआ था इसके साथ। लेकिन मेरा भाई झूठ नहीं बोल सकता, अनाया ने भी जवाबन बेहद खफी से कहा था। मुलाकात का इख्तिताम बेहद तल्ख नोट पर हुआ था और इस वक्त पहली बार अनाया को एहसास हुआ कि जिब्रील ने खदशात भेजा नहीं थे। अब्दुल्ला अगर इस हद तक एहसन साद से मुतासिर था तो इन दोनों के ताल्लुक पे असर बहुत जल्द रंग दिखाने लगता। वो अब्दुल्ला से मिलकर बहुत डिस्टर्ब होकर आई थी। वो मुसीबत जो किसी और के घर में थी इनकी जिंदगी में ऐसे आई थी कि अंदाजा भी नहीं हुआ था। अब्दुल्ला ने इससे मिलने के बाद इसे कॉल नहीं की थी, इसने जिब्रील को कॉल की थी, एक बेहद शिकायती कॉल, ये पूछने के लिए कि वो एहसन साद के हवाले से ये सब क्यों कह रहा था। क्या वो नहीं जानता था एहसन कितना अच्छा इंसान है और मुसलमान था? वो बहुत देर जिब्रील की बात सुने बगैर बेहद जज्बाती अंदाज में बोलता ही चला गया था। जिब्रील सुनता रहा था। वो इसकी जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में से एक था, एक नौ मुस्लिम को ये बताना कि इसके सामने जो सबसे ज्यादा अमली मुसलमान था वो अच्छा इंसान साबित नहीं हुआ था। वो अब्दुल्ला का दिल मुसलमानों से नहीं उठाना चाहता था, खास तौर पर इन मुसलमानों से जो तबलीग का काम कर रहे थे। वो एक हाफिज कुरान होकर एक दूसरे हाफिज कुरान के बारे में एक नौ मुस्लिम को ये नहीं कहना चाहता था कि वो झूठा था, जालिम था, बोहतान लगाने वाला एक लालची इंसान था, इसके बावजूद कि वो सौम सलात का पाबंद एक मुसलमान था। जिब्रील सिकंदर का मखमसा एक बड़ा मखमसा था, मगर इसकी खामोशी इससे ज्यादा खराबी का बायस बनती तो वो खामोश नहीं रह पाया था। एहसन साद के बारे में जो मैं जानता हूँ और जो मैं कहूँगा तुम फिर इससे हर्ट होगे, इसलिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि तुम उस औरत से जाकर मिलो और वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखो जो इसके पास हैं। अब्दुल्ला की बातों के जवाब में इसे कहा। और अब अब्दुल्ला यहाँ था आयशा आब्दीन के सामने, इसके घर पर। वो जिब्रील के रेफरेंस से आया था। आयशा आब्दीन इससे मिलने से इनकार नहीं कर सकी थी। वो इस रात इन कॉल थी और अब घर से निकलने की तैयारी कर रही थी जब अब्दुल्ला वहां पहुंचा था और वहां अब इसके सामने बैठा इसे बता रहा था कि इसके मंगेतर ने एहसन साद के हवाले से कुछ शुबहात का इजहार किया था, खास तौर पर आयशा आब्दीन के हवाले से। वो इन इल्जामात की तस्दीक या तरदीद के लिए वहां आया था, लेकिन ये कहने से पहले इसने आयशा को बताया था कि वो एहसन साद को क्या दर्जा देता था और इसकी जिंदगी के पिछले कुछ सालों में वो इसके लिए एक रोल मॉडल रहे थे। वो जैसे एक बुत लेकर आयशा आब्दीन के पास आया था जिसे टूटने से बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, और गुफ्तगू के शुरू में ही इतनी लंबी तमहीद जैसे एक हिफाजती दीवार थी जो इसने सिर्फ अपने सामने ही नहीं आयशा आब्दीन के सामने भी खड़ी कर दी थी। इसने भी जिब्रील जैसे ही खामोशी के साथ इसकी बातें सुनी थी, बेहद तहम्मुल और सुकून के साथ, किसी मुदाखलत या एतराज के बगैर। अब्दुल्ला को कम अज कम इससे ये तवक्को नहीं थी। वो यहाँ आने से पहले जहन में रख कर आया था। वो पहली नजर में आयशा आब्दीन का एक इमेज पर पूरी नहीं उतरी थी।
بے حجاب ہونے کے باوجود اس امیج میں بھی اس میں عبداللہ کو بے حیائی نہیں دکھی تھی۔ بے حد سادہ لباس میں میک اپ سے بے نیاز چہرے والی ایک بے حد حسین لڑکی جس کی آنکھیں اداس تھیں اور جس کی آواز بے حد دھیمی، عبداللہ وہاں ایک تیز ترار، ایک بے حد فیشنیبل الٹرا ماڈرن عورت سے ملنے کی توقع لے کر آیا تھا، جسے اس کے اپنے خیال اور ڈاکٹر احسن سعد کے بتائے ہوئے کردار کے مطابق بے حد قابل اعتراض حلیے میں ہونا چاہیے تھا، مگر عبداللہ کی قسمت میں شاید اور حیران ہونا باقی تھا۔ وہ اسے ڈاکومنٹس دکھائے گی۔ عنایا اور جبریل نے اسے کہا تھا احسن سعد سے طلاق کے کاغذات، قانونی کارروائی کے کاغذات، کورٹ کسٹڈی کی تفصیلات اور وہ حقائق جو صرف وہی بتا سکتی تھی۔ ججمنٹ عائشہ عابدین نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ کمپیٹیبل احسن سعد برا شخص نہیں ہے، صرف وہ اور اس لیے شادی نہیں چلی۔ تقریباً 10 منٹ تک اس کی بات سننے کے بعد عائشہ نے بے حد مدھم آواز میں اسے کہا، وہ یقیناً اتنے ہی اچھے مسلمان ہیں جتنے آپ اسے سمجھتے ہیں اور اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا واسطہ ان کی خوبیوں سے پڑا۔ میں شاید اتنی خوش قسمت نہیں تھی یا پھر مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ عبداللہ کو دل جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ کچھ نہیں تھا جو وہ سننا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ وہ آپ کے لیے انسپریشن اور رول ماڈل ہیں، یقیناً ہوں گے۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، مگر چند غلطیاں کرنے پر ہم کسی کو نظروں سے نہیں گرا سکتے۔ میرا اور احسن کے درمیان جو بھی ہوا اس میں ان سے زیادہ میری غلطی ہے اور آپ کے سامنے میں ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ کر وہ غلطی پھر سے دہرانا نہیں چاہتی۔ عائشہ نے بات ختم کر دی تھی۔ عبداللہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے تسلی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی۔ وہ وہاں احسن سعد کے بارے میں کچھ جاننے اور کھوجنے نہیں آیا تھا، اس کو ڈیفینڈ کرنے آیا تھا، اس عورت کے سامنے جو اس کی تذلیل اور تضییق اور دل شکنی کا باعث بنی تھی۔ لیکن اس عورت نے جسے اس کے سامنے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی کسی صفائی، کسی وضاحت کی، اس نے ہر غلطی، ہر گناہ خاموشی سے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا۔ اس کے لاؤنج میں بیٹھے عبداللہ نے دیواروں پر لگی اس کے بیٹے کی تصویریں دیکھی تھیں، اس کے کھلونوں کی ایک چھوٹا سا صاف ستھرا گھر، ویسی جگہ نہیں جیسے وہ اسے تصور کر کے آیا تھا۔ کیونکہ احسن سعد نے اسے اس عورت کے پھوڑ پن کے بھی بہت قصے سنا رکھے تھے، جو احسن سعد کے گھر کو چلانے میں ناکام تھی، جس کا واحد کام اور مصروفیت ٹی وی دیکھتے رہنا یا آوارہ پھرنا تھا، اور جو گھر کا کوئی کام کرنے کے لیے کہنے پر بھی برہم ہو جاتی تھی۔ عبداللہ کے دماغ میں گرہیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی سے نفرت نہیں کر سکا، اسے ناپسند نہیں کر سکا۔ جبریل سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ بالآخر ایک آخری سوال پر آ گیا تھا جہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تھا۔ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اس کے سوال پر بہت دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے عبداللہ سے کہا، سر اٹھا کر نظریں چرائے بغیر، I meet your ex-wife۔ وہ جملہ نہیں تھا، جیسے ایک بم تھا جو اس نے احسن سعد کے سر پر پھوڑا تھا۔ عبداللہ پچھلی رات واپس پہنچا تھا اور اگلے دن ہاسپٹل میں اس کی ملاقات احسن سے ہوئی تھی۔ اسی طرح حشاش بشاش، با اطلاق، پرجوش، عبداللہ کے کانوں میں عنایا اور جبریل کی آوازیں اور انکشافات گونجنے لگے تھے۔ اس نے احسن سے ملاقات کا وقت مانگا تھا جو بڑی خوشدلی سے دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں رہتے تھے۔ احسن کے والدین اس کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے وہ ملاقات اپنے گھر میں کرنا چاہتا تھا، مگر احسن اس شام کچھ مصروف تھا تو عبداللہ کو اسی کے اپارٹمنٹ میں جانا پڑا۔ وہاں اس کی ملاقات احسن کے والدین سے ہوئی تھی، ہمیشہ کی طرح ایک رسمی ہیلو ہائے۔ احسن لاؤنج میں بیٹھے بٹھائے اسے بات کرنا چاہتا تھا، مگر عبداللہ نے اس سے علیحدگی میں ملنا چاہا تھا اور تب وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا، مگر وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ عبداللہ کا رویہ کچھ عجیب تھا، مگر احسن سعد کی چھٹی حس اسے اس سے بھی بری سگنلز دے رہے تھے، اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔ عبداللہ نے کمرے کے اندر آتے ہی گفتگو کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا، اور احسن سعد کا لہجہ، انداز اور تاثرات پلک جھپکتے میں بدلے تھے۔ عبداللہ نے زندگی میں پہلی بار اس کی یہ آواز سنی تھی۔ وہ لہجہ بے حد خشک اور سرد تھا، روڈ بہتر لفظ تھا اسے بیان کرنے کے لیے، اور اس کے ماتھے پر بل آئے تھے، آنکھوں میں کھا جانے والی نفرت بچھے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ۔ اس نے عبداللہ سے کہا، کیوں؟ عبداللہ نے بے حد مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ عنایا نے اس سے کہا تھا کہ جبریل اس کی شادی عبداللہ سے نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے انکار کی وجہ احسن سعد سے اس کا قریبی تعلق تھا۔ اس نے احسن سعد کو بتایا کہ عنایا اور جبریل دونوں نے اس پر سنگین الزامات لگائے تھے اور اسے عائشہ عابدین سے ملنے کے لیے کہا، جو اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ تو تم نے ان پر اعتبار کیا، اپنے استاد پر نہیں، اور تم مجھ سے بات یا مشورہ کیے بغیر اس گھٹیا سے ملنے چلے گئے، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے مجھ سے سب کچھ سیکھ لیا۔
احسن نے اس کی گفتگو کے درمیان ہی اس کی بات بے حد خشم کی لہجے میں کاٹی تھی۔ عبداللہ بات ویسے بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے احسن سعد کی زبان سے ابھی ایک گالی سنی تھی۔ عائشہ آبدین کے لیے وہ گالی اس کے لیے شاکنگ نہیں تھی، احسن سعد کی زبان سے اس کا نکلنا شاکنگ تھا، مگر وہ شام عبداللہ کے لیے وہ آخری شوق لانے والی نہیں تھی۔ وہ جس بت کی پوجا کر رہا تھا وہ وہاں اس بت کو اوندھے منہ گرتے ہوئے دیکھنے آیا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم میری سابقہ بیوی سے ملتے، میرے بارے میں انویسٹیگیشن کرتے، اس طرح تم اس کے پاس پہنچے جس نے تمہیں میرے بارے میں جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہوگا۔ احسن سعد کے جملوں پہ اب عائشہ کے لیے گالیاں اس طرح آ رہی تھی جیسے وہ اسے مخاطب کرنے کے لیے روزمرہ کے القابات تھے۔ وہ غصے کی شدت سے بے قابو ہو رہا تھا۔ عائشہ کے لیے نفرت سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی یا اپنا سالوں کا بنایا ہوا امیج محقق ہونے کی تکلیف نے اسے اس طرح بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عبداللہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ دکھانے بیٹھ گئی ہوگی تمہیں کورٹ کے کاغذات کو، یہ دیکھو کورٹ میرے شوہر کو جھوٹا کہہ رہی ہے، کورٹ نے مجھ پر مار پیٹ کے الزامات کو مانا ہے، کورٹ نے احسن سعد کو دوسری شادی کرنے کے لیے اسے دھوکہ باز کہا تھا اور اسی لیے اس عورت کے طلاق کے مطالبے کو جائز قرار دیتے ہوئے اسے طلاق دلوا دی اور بچے کی کسٹڈی بھی۔ وہ بولتا ہی جا رہا تھا اور عبداللہ ساکت صرف اسے سن رہا تھا۔ وہ سارے انکشافات جن کو سننے کے لیے جبریل نے اسے عائشہ کے پاس بھیجا تھا، وہ الزامات وہ خود احسن سعد سے سن رہا تھا۔ یہ کافروں کے عدالتیں کورٹس میں اس ملک کے 2% کا نہیں سمجھتا۔ اسلام کو کیا سمجھتی ہوں گی؟ وہ فیصلہ دیتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ میرا مذہب حق دیتا ہے مجھے دوسری شادی کا کسی بھی وجہ کے بغیر۔ تو کورٹ کون ہوتی ہے مجھے اس عمل پر دھوکے باز کہنے والی؟ مجھے حق ہے کہ میں ایک نافرمان بیوی کو مار پیٹ سے راہ راست پر لاؤں۔ کورٹ کس حد کے تحت مجھے اس سے روک سکتا ہے؟ میں مرد ہوں، مجھے میرے دین نے عورت پر برتری دی ہے۔ کورٹ کیسے مجھے مجبور کر سکتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو برابری دوں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے تو تمہارا معاشرہ تباہ ہوگا۔ بے حیائی، عریانی، منہزوری، مرد کی نافرمانی، یہی چیزیں تو لے ڈوبی ہیں تمہاری عورتوں کو، اور تمہارے کورٹس کہتے ہیں کہ ہم بھی بے غیرت ہو جائیں اور ان عورتوں کو بسائیں اور ان کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے پھریں۔ وہ شخص کون تھا؟ عبداللہ پہچان ہی نہیں پا رہا تھا۔ اتنا زہر، ایسا تعصب، ایسے الفاظ اور یہ سوچ، اس نے ڈاکٹر احسن سعد کے اندر یہ چھپا انسان تو کبھی نہیں دیکھا تھا، جو امریکہ کو ہمیشہ اپنا ملک قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک پراؤڈ امریکن کہتا تھا، اور آج وہ اسے تمہارا ملک، تمہارا معاشرہ، تمہارے کورٹس کہہ کر بات کر رہا تھا۔ امت اور اخوت کے جو 2 لفظ اس کا کلمہ تھے وہ دونوں یکدم کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اب طلاق منہ پر مار کر میں نے اس ہرافہ کو چھوڑا ہوا ہے تو خوار ہوتی پھر رہی ہے، کسی کی گرل فرینڈ ہی رہے گی، وہ ساری عمر کبھی بیوی نہیں بنے گی۔ اسے یہی آزادی چاہیے، تمہاری سب عورتوں کو یہی سب چاہیے۔ گھر، خاندان، 4 دیواری کس چڑیا کے نام ہیں انہیں کیا پتا؟ عصمت جیسے لفظ ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، اور پھر الزام لگاتی ہیں شوہروں پر تشدد کے۔ گھٹیا عورتیں، اس کے جملے میں اب بے ربطگی تھی، یوں جیسے وہ خود بھی اپنی باتیں جوڑ نہ پا رہا ہو، مگر وہ خاموش ہونے پر تیار نہ تھا۔ اس کا علم بول رہا تھا تو اگلے کئی گھنٹے بھی عبداللہ اسی طرح اسے سن سکتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سحر زدہ معمول کی طرح سنتا رہتا تھا، مگر یہ اس کی جہالت تھی جو گفتگو کر رہی تھی اور کرتے ہی رہنا چاہتی تھی۔ عبداللہ اس کی بات کاٹ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے احسن سعد کے دونوں ماں باپ اندر آ گئے تھے۔ وہ یقیناً احسن کے اس طرح بلند آواز میں باتیں سن کر اندر آئے تھے۔ ابو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے دوست کا بیٹا میرا دشمن ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اب دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے، وہ مجھے جگہ جگہ بدنام کرتا پھر رہا ہے، احسن نے اپنے باپ کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ کون؟ سعد نے کچھ ہکا بکا انداز میں کہا۔ جبریل، احسن نے جواباً کہا اور عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے عائشہ سے ملوایا ہے اس نے، اور اس عورت نے اسے میرے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کہی ہیں، زہر اگلا ہے میرے بارے میں۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح باپ سے شکایت کر رہا تھا۔ عائشہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، جو بھی بتایا ہے آپ نے خود بتایا ہے، عبداللہ نے سعد کے کچھ کہنے سے پہلے کہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، مگر کوئی کورٹ پیپرز اور کورٹ میں آپ پر ثابت ہونے والے کسی الزام کی انہوں نے بات نہیں کی، نہ ہی مجھے کوئی پیپر دکھایا۔ جو بھی سن رہا ہوں وہ میں آپ سے ہی سن رہا ہوں۔ عبداللہ کا خیال تھا احسن سعد حیران رہ جائے گا اور پھر شرمندہ ہوگا۔
ऐसा नहीं हुआ था, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, एहसन साद ने इसे दरमियान में ही टोक दिया था। अब्दुल्ला उठकर खड़ा हो गया। इस घर में यकदम ही इसका दम घुटने लगा था। अब सिर्फ एहसन साद नहीं बोल रहा था, इसका बाप और माँ भी बोलने लग गए थे। वो तीनों बैक वक्त बोल रहे थे और आयशा आबदीन को लानत मलामत कर रहे थे और जिब्रील को और सलार सिकंदर को, जिसके माजी के हवाले से साद को यकदम बहुत सारी बातें याद आने लगी थी, और हमामा के बारे में, जिसका पहला मजहब कादियानियत था। अब्दुल्ला को यकदम खड़े खड़े ही महसूस होने लगा था जैसे वो एक मेंटल असाइलेंट में खड़ा था। वो इसके खड़े होने पर भी इससे जाने नहीं दे रहे थे, बल्कि चाहते थे वो इसकी हर बात सुनकर जाए। एक एक बोहतान, एक एक राज जो सिर्फ इनके सीनों में दबा हुआ था और जिसे वो आज आश्कार कर देना चाहते थे। इस्लाम का वो चेहरा अब्दुल्ला ने कभी नहीं देखा था और ना ही वो देखना चाहता था। वो मजहब इसके लिए हमेशा हिदायत और मरहम था, बेहिदायती और जख्मी कभी नहीं बना था। वो वहां से भाग जाना चाहता था, कानों में पड़ने वाले आवाजों को रोक देना चाहता था, एहसन से कहना चाहता था कि वो इसके कुरान का उस्ताद रहा था, वो बस वही सब बताए थे, ये सब ना सुनाए। यू डिसअपॉइंटेड मी ब्रदर एहसन, अब्दुल्ला ने बिल आखिर बहुत देर बाद आवाजों के तूफान में अपना पहला जुमला कहा। तूफान जैसे चंद लम्हों के लिए रुका। आपके पास बहुत इल्म है, कुरान पाक का बहुत ज्यादा इल्म है, लेकिन नाकिस। आप कुरान पाक को हिफ्ज तो किए हुए हैं, मगर ना तो इसका मफहूम समझ पाए हैं, ना अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते इस किताब को जो अपने आप को समझने और सोचने के लिए बुलाती है। आपसे एक बार मैंने एक आयत का मतलब पूछा था कि कुरान दिलों पर मोहर लगा देने की बात करता है, तो इसका क्या मफहूम है। मुझे इसका मफहूम इस वक्त समझ नहीं आया था, आज आ गया। आप मेरे उस्ताद रहे हैं, मगर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके दिल में लगी मोहर को तोड़ दे और आपको हिदायत अता फरमाए। वो एहसन साद को बीच बाजार में जैसे नंगा करके चला गया था, वहां ठहरा नहीं था। वो फिर वहीं खड़ा था जहां आयशा की तवक्को थी, इसके अपार्टमेंट के बाहर कंपाउंड में। इधर से उधर टहलते, गहरी सोच में जमीन पर अपने कदमों से फासला मापते हुए। बर्फबारी कुछ देर पहले होकर हटी थी और जो बर्फ गिरी थी वो बहुत हल्की सी चादर की तरह थी जो धूप निकलने पर पिघल जाती, मगर आज धूप नहीं निकली थी और इस बर्फ पर जिब्रील के कदमों के निशान थे, बेहद हमवार और मुतवाज़िन, जैसे बहुत सोच समझ कर रखे जा रहे हों। इसने आयशा को बाहर आते नहीं देखा था, मगर आयशा ने इसे देख लिया था। लॉन्ग कोट की दोनों जेबों में हाथ डाले वो इसकी तरफ बढ़ने लगी। तो दोस्तों, कहानी का सेकंड लास्ट एपिसोड उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले लास्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।